میں اس وقت موجود ہوں مطلب گلزار آباد میں، جہاں پہ اس گھر کے بالکل باہر موجود ہوں۔ نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ چھوٹے سے بچے نے اپنی والدہ کو کینچی کا حملہ کر کے مار دیا، جان سے مار دیا۔ اور یہ دیکھنے والی بات ہے کہ بچہ غصے میں کیوں آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچے نے 10 روپے کا تقاضا کیا تھا، لیکن ماں چونکہ 10 روپے ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی تو اسے انکار کر دیا، جس پر بچہ غصے میں آ گیا اور اس نے کینچی سے وار کر کے ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اس حوالے سے ورثہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ پولیس نے اگرچہ بچے کو حراست میں لیا تھا لیکن بعد میں اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ ورثہ نے تحریری طور پر کہہ دیا کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، جس کے لیے پولیس نے معاملات کو کلوز کر دیا ہے۔ عبداللہ نے مما سے 10 روپے مانگے تھے اور مما کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ بھی بدلے تھے 1000 روپے، اور مما نے کہا میرے پاس کھلے نہیں ہیں اور نہ ہی دکان سے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ میرے پاس نہیں ہے، شام کو پاپا آئے گا اس سے لے لینا۔ اور عبداللہ نے غصے سے مما کے یہاں پہ کینچی مار ٹھیک ہو گیا۔ وہ تیسری پڑھتا ہے اور پتہ نہیں؟ ہاں جی، اچھا، تیسری کلاس کا۔ ہاں جی۔ تو ایسا کیوں ہوا یار، غصے کیوں آ گیا؟ بس بچہ ہے گھر سے جیسا جی، بچہ سے ڈیمانڈ بہت بڑی سی بچے۔ میں نے ڈیمانڈ بچے کی کھچی دی، جو ڈیمانڈ 6 سال کا بچہ جو کہ کھچی دی ڈیمانڈ ہے ان کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ کی نا ہے تھوڑا ماں جی؟ شمیم اختر زوجہ بیوہ 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 تھوڑے میاں دا کی نا ہے؟ حافظ منظور احمد۔ تے تھوڑی بیٹی جیڑی ہے ان دی شادی کندے نال ہوئی؟ وہی تو ستانا پائے ہو کام دائے پورے نہیں نہیں کی نا ہے تھوڑی بیٹی دا؟ صوبیہ بی بی۔ تے تھوڑی بیٹی جیڑا تھوڑے نواسے دے کولوں انہوں کینچی لگی ہے او دی بابت تسی کوئی کاروائی کرانا چاہندے جی؟ نہیں اسی کچھ بھی نہیں کرا دے، کوئی پوسٹ مارٹم کروانا چاہندے نے ہسپتال وچوں؟ نہیں کسے قسم دا کوئی تانوں اور کوئی ایسا ہے تو نہیں اے تھوڑا جیڑا بیان اساں لکھا ہے اے درست ہے؟ درست، بس صحیح ہے۔ اس سلسلہ میں اس وقت موجود ہوں ڈی پی آفس میں پولیس کا موقف دینے کے لیے، لیکن اس وقت پولیس سے رابطہ کیا گیا لیکن پولیس کوئی موقف دینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یہ بالکل کلیئر ہے کہ پولیس نے ورثہ کے بیان الفی وصول کرنے کے بعد اس معاملے کو کلوز کر دیا ہے اور اس پر مزید کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچے کو حراست میں لیا گیا تھا لیکن اسے بھی ریلیز کر دیا گیا اس کے بعد۔ پاک پتن سے میں ہوں مراد خان عاصم، جیو نیوز پاک پتن۔ پروگرام جرم و سزا کے لیے پشاور سے میں ہوں نادیہ صبوحی۔ آج ہم بات کریں گے ایک نجی بینک کو کیش لانے والی وین میں ڈکیتی کے حوالے سے۔ یہ ڈکیتی ایسے پراسرار انداز میں ہوتی ہے کہ دن دہاڑے جو وین کا ڈرائیور ہے وہ سہولت کاری کرتا ہے، وہ ملوث پایا گیا ہے اس ڈکیتی میں۔ یہاں پر جو وین ہے وہ 3 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ کا جو رقم ہے وہ لے کر بینک کے لیے لے کر آتی ہے، اور بینک چونکہ باہر ہے، اس کا جو مرکزی دروازہ ہے باہر ہے۔ عام طور پہ جو وین ہے اپنا کیش جو دیتی ہے تو باہر کے مرکزی دروازے سے اندر جا کے جمع کرایا جاتا ہے، تاہم ایسا نہیں ہوا۔ ڈرائیور اس گلی میں جو کہ بینک کے ساتھ ہی ایک گلی ہے، اس کے اندر بھی ایک گلی ہے جس میں ڈرائیور بڑی مہارت سے گاڑی کو اندر لے آتا ہے، اور ڈرائیور چونکہ یہ وین جو ہوتی ہے کیش لانے والی وین بلٹ پروف ہوتی ہے، ڈرائیور بڑی مہارت سے اس میں اپنے ساتھیوں کی مدد کرتا ہے، ملزمان کی مدد کرتا ہے، اور جو اسلحہ لے کے آتے ہیں ملزمان، جو ڈاکو جو ڈکیتی کی غرض سے آئے تھے، وہ اسلحے کی نوک پہ یہاں پر اس کی گاڑی میں گھس جاتے ہیں اور کیش اٹھا لیتے ہیں۔ پولیس کے مطابق جو ڈرائیور تھا وہ ان ملزمان کے ساتھ ملا ہوا تھا، ملوث تھا۔ اس نے یہ کیا کہ جب انہوں نے گاڑی کا جو دروازہ ہے وہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھول دیا، اور یوں آسانی ہوئی ملزمان کو اتنی بڑی رقم آسانی سے لے کے جانے کی۔ اگر ہم بات کریں اس بازار کی، اس علاقے کی، تو یہ اشنغری کا علاقہ ہے جو کہ بہت زیادہ یہاں پر رش رہتا ہے، لوگ عام طور پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تاہم دن دہاڑے اس طرح کی ڈکیتی ہو جانا یہ پولیس کے لیے ایک
सवालिया निशान भी था और पुलिस के लिए इसको इन्वेस्टिगेट करना, इसमें कामयाबी हासिल करना एक सवाल भी था। ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और अब पुलिस के मुताबिक जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है उसमें ये कहा गया है कि तीनों जो मुल्ज़िमान थे, ड्राइवर समेत अगर हम बात करें तो 4 मुल्ज़िमान, अदरवाइज़ 3 मुल्ज़िमान थे जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया और मुल्ज़िमान से 3 करोड़ से ज़्यादा जो उन्होंने निजी बैंक के पैसे और रकम जो उठाई थी वो बरामद कर ली गई है। बात करेंगे एसएसपी ऑपरेशंस मसूद अहमद साहब से, उनसे मालूम करते हैं कि उन्हें ये जो बड़ी कामयाबी हासिल हुई है तो कैसे उन्होंने किस तरीके से काम किया। सर ये बताइएगा, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने विद इन नो टाइम इसमें कामयाबी हासिल की। तो ये बताइए कि वाक़या हुआ क्या था, किस तरह इस पर काम हुआ। जी बिल्कुल, ये दिन के वक्त ये वाक़या पेश आया और 3.5 करोड़ से ज़्यादा की रकम इन्होंने स्नैच की। जब हमने ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था सीसीटीवी कैमरा से और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से उस पर हमें शक पड़ा। उस शक की बुनियाद पर जब हमने इंटरोगेट किया तो वो उसके गैंग मेंबर्स का पता चला, वो मुलविस था और उसके 3 और गैंग मेंबर्स थे, एक उसका साला भी था। चारों का ताल्लुक़ तहकाल से है और वेपन्स भी हमने रिकवर किए। और उन्होंने ये बताइएगा कि अब प्री प्लान था, रेकी हुई थी, क्या हुआ था, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, 15 दिन से ये लोग रेकी कर रहे थे, बिल्कुल प्री प्लान था और प्रॉपर प्लानिंग हुई थी। और इसमें मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि जो है ना इसमें वेपन्स और इसमें ड्राइवर मुलविस था और लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिकवरी हो गई है और चारों मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं, वो कन्फेस भी कर रहे हैं और जो अमाउंट है वो हम उनको जिनकी है वो बैंक वालों के हवाले कर देंगे। सर वो पॉइंट जिससे आपको कामयाबी मिली है वो ज़रा ब्रीफ कीजिएगा, वो था क्या असल में, किसकी वजह से आपको। ड्राइवर की स्टेटमेंट ये थी कि वेपन जो है ना, वेपन पर मेरी गाड़ी मुझसे रुकवाई और जो है ना ये इन्होंने दरवाज़ा खुलवाया, लेकिन सीसीटीवी से वो जो है ना कंट्राडिक्शन थी स्टेटमेंट, तो कंट्राडिक्ट हुई तो वो उस पर शक पड़ा और उसके बाद फिर हमने फर्दर प्रोब किया, उसको इंटरोगेट किया और फर्दर हमें चीज़ें पता चली। सर ये बताइए, आमतौर पे ये गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ होती हैं, ये बुलेट प्रूफ थी या नहीं। जी बिल्कुल बुलेट प्रूफ थी और वेरी अनफॉर्चुनेट ड्राइवर ने ख़ुद दरवाज़ा खोला था, तो उस बुनियाद पर ये सारी वारदात हुई। और जो लिफाफे थे वो पैसे की काफ़ी अमाउंट थी, लेकिन उन्होंने 60% उठाई और बाकी छोड़ भी दिए थे। और जो SOP थी वो ये थी कि वो सेफ़ में रखे जाते हैं जो गाड़ी में, लेकिन वो भी फॉलो नहीं हुई थी। बहरहाल इसमें ड्राइवर का मेन किरदार था। निजी कंपनी है, मुख्तलिफ बैंकों को इस तरह की जो कैश देने वाली जो वैन होती है वो प्रोवाइड की जाती है। इनसे बात करेंगे, कल जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या हुआ डकैती का, बैंक जो कैश ले जाने वाली वैन थी, तो इसमें जो कहा जा रहा है कि एक तो SOPs की कमी थी, तो पहले इससे बात करेंगे और इस हवाले से बात करेंगे और दूसरे से मालूमात लेंगे कि इनका जो काम होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे कैश ले जाने के लिए ये शुरू में जो लोग निकलते हैं, इनकी टीम निकलती है, तो क्या तरीक़ाकार होता है। सर पहले तो अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम कामरान है, मैं इसके हेड ऑफिस आया हूँ इस्लामाबाद से। सर ये बताइएगा कि कल जो हजनकरी में वाक़या हुआ, बैंक जो कैश ले जाने वाली वैन थी उसमें डकैती हुई, फिर आप लोगों ने किस तरह इत्तला की, इनको क्या हुआ, ज़रा वाक़या बताइएगा। वो तो स्ट्रेट अवे हम उनको कॉल करते हैं, हमारी टीम होती है, उनको पता लग जाता है, कैमरे लगे होते हैं गाड़ी में, तो स्ट्रेट अवे हमने हमारे जो हेड ऑफिस हैं उनको कॉल चली जाती है, स्ट्रेट अवे हमने पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया। विद इन 4 आवर ये कहीं भी रिकवरी नहीं होती। इतनी बड़ी वारदात हो के मुल्ज़िमान तक पहुँचाना बहुत ही अमेजिंग काम। तफसीली बताइएगा कितनी रकम थी, क्या आपने तरीक़ाकार क्या अख्तियार किया पुलिस को अप्रोच करने का। अच्छा, हमारी टोटल जो उसमें अमाउंट थी 3,60,30,000 थे। जो आपको मैं रिपीट करता हूँ, 3,60,30,000 रुपये थे। और जो पुलिस ने किया था वो उनकी बात करा, वो कहना 3,49,03,000 रिकवर हो जाए। बाकी उन्होंने कुछ मेरे ख्याल में 1 केरी डब्बा और 2 अदद मोटरसाइकिल भी लिए, तो वो पुलिस ने कह दिया कि हमने रिकवर कर दी, वो बेच के वो उनसे वो करते हैं। ये बताइएगा किस तरह का जो इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए आइंदा आप कोई एहतियात करेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली, इससे हमने जो कल का वाक़या हुआ है बहुत हम जितनी हो सके हमने SOPs को और भी स्ट्रिक्ट कर लेते हैं। इससे हमें एक सबक मिल जाता है कि हमारी कोताही किधर हैं और हम उसको वो फिल करें ताकि आइंदा के लिए हम इस तरह की कोई वाक़यात ना हो। सर कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर आप लोगों ने रखा था बगैर पूछ गछ के रखा था, अभी SSP साहब ने बात की नहीं, 6 महीने हुए थे और जब भी आया था उनकी हमने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनसे मांगी, लोकल तकाल से उसने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आए थे, तो 6 महीने से हमारे साथ काम कर रहा था।